예술과 역사의 도시 파리. 올해 파리는 아시아에서 온 새로운 트렌드의 급습을 받았다. 세계 최대의 기성복 박람회 프레타포르테에 등장한 일본의 도쿄 거리. 2006 프레타포르테는 도쿄 젊은이들의 거리 시부야를 메인 테마의 하나로 선정했다. Notre source d'inspiration, c'est le quartier de Tokyo et notamment les Shibouyettes, puisqu'on aime beaucoup tout le côté Shibouyettes. Et le but du jeu était justement de trouver toutes ces marques des 15-25 pour les Shibouyettes françaises, européennes et du monde entier. 시부예트는 도쿄 시부야 거리의 젊은 여성들을 말한다. 현실과 상상을 자유롭게 넘나드는 이들의 패션은 새로움을 갈망하는 세계 각국 디자이너들에게 영감을 주고 있다. I think Japanese fashion is really great because it's color, it's new cuts, and it's crazy from. I like it, yeah. Il n'y a qu'à voir le salon, le Shibuya, c'est pareil, c'est un hommage au Japon. Et nous, c'est pour ça qu'on est là sur le salon, avec cette collection qui rend hommage aussi en quelque sorte au Japon. C'est la tendance. 시부야 거리의 열정과 개성 넘치는 패션은 젊은이들의 새로운 창조 영역으로 받아들여지고 있다. 일본의 한 도시가 전 세계 젊은이들의 새로운 패션을 대표하는 아이콘으로 떠오른 것이다. 일본은 이미 세계 최고의 문화 강국으로 평가된다. 그것은 소프트 파워, 경제력이나 군사력 같은 하드 파워를 압도하는 새로운 힘이다. Ce qu'on appelle le soft power aujourd'hui de ces pays est extrêmement important et notamment dans le cas du Japon, puisqu'on parle du Japon, joue un rôle essentiel dans l'image du Japon. 문화를 통해 영향력 있는 국가 이미지를 만들어 온 일본은 올해 새 국가 브랜드를 발표하고 나섰다. 그것은 네오 재패니스크, 신일본 양식이다. そういう意味でいくと今時代がですね日本のまたアジアのというような時代に来ていると。そんな中で私たちは古い遺伝子を持った古い生活様式を持った民族としてですね新しい表現をさらに発表していくということ、これを今の時代をですね作り出していくということがですねネオジャパネスクのこれからの最終的な意義に向かうところだと思います。 일본은 시대를 지배하고 움직이는 힘으로써 문화를 활용하고 있다. 마음을 움직이는 자가 진정한 승자다. 세계는 지금 소프트 파워, 문화에 의해 디자인되고 있다. 매해 가을이 되면 파리의 베르시 공원은 하라주쿠가 된다. 도쿄 하라주쿠 공원에서 주말마다 열리는 축제 이름을 딴 이 페스티벌은 일본 문화를 좋아하는 프랑스 젊은이들의 축제다. 만화와 게임, 애니메이션 등 일본 문화를 알리고 즐기는 자리, 해마다 많은 사람들이 이곳을 찾는다. 축제는 스바사라는 일본 문화 동호회 회원들이 주도한다. Mettre en avant la japanimation d'une façon un peu différente des conventions fermées, faire un truc un peu plus jeune, un peu plus convivial, et de faire ça dans un cadre qui est quand même plutôt joli. Et en même temps, ça rappelait donc comme le parc de Harajuku, donc ça c'est devenu un nom générique pour ce petit rassemblement en plein air. 축제에선 코스프레가 단연 인기다. 자신이 좋아하는 게임이나 만화 속 캐릭터와 같은 차림새를 하고 주인공이 돼보는 코스프레. 코스프레 애호가들은 만화 속 인물과 하나가 됨으로써 판타지를 맛본다. 이러한 관심은 일본의 만화에서 시작된다. C'est un design original en fait de faits qu'on peut trouver dans les mangas, pas forcément des personnages importants. Puis donc on a un petit peu accommodé ça. On s'est inspiré de manga, mais c'est un design original. Voilà. Français ou japonais?
Japonais. En japonais. C'est l'image des petites fées, des petits elfes qu'on peut trouver avec les oreilles. 일본 문화에 대한 프랑스 젊은이들의 관심은 자발적이고 적극적이다. 스무 살의 대학생 주디는 지금 변신 중이다. 하얀 피부, 진한 아이라인, 붉은 입술은 그녀가 좋아하는 일본 게임 속 캐릭터 시라누 이마이의 모습이다. 기모노와 소품까지 직접 만들었다. Vous marquiez spécialement pour faire ça? Oui. C'était tout où? Tout ce qui est japonais. J'ai appris dans des livres qui parlaient de justement tout ce qui était maquillage et vêtements traditionnels japonais. 지방에 사는 주디와 친구들은 오늘을 위해 먼 길을 왔다. 이들은 2박 3일 동안 파리에 머물며 특별한 경험을 할 예정이다. 이들을 파리로 이끈 것은 게임 만화 대전. 세계 각국의 컴퓨터 게임과 만화를 소개하는 박람회다. 150여 개의 참가 기업들이 쏟아내는 신제품을 구경하기 위해 해마다 2만 5천 명의 관람객이 모여드는 이곳. 박람회는 올해로 10년을 맞는다. 그 사이 미국과 일본을 중심으로 한 게임 산업의 경쟁은 더욱 치열해졌다. 해마다 6억 유로 상당의 문화상품을 프랑스에 수출하는 일본. 이 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 만화와 게임이다. 주디 역시 게임을 통해 일본에 흥미를 갖게 되었다. Disons qu'il y a quelques années, je jouais énormément aux jeux vidéo. Donc j'avais surtout cette image-là du Japon, des grands tournois et des musiques japonaises comme dans les jeux musicaux par exemple. Et quand j'ai commencé à apprendre la langue, justement, je me suis familiarisée avec tout ce qui est plus traditionnel, l'art de l'écriture, la calligraphie. Je fais de la calligraphie européenne mais également japonaise en fait. Donc, puis à partir de là, tout ce qui est culture traditionnelle. 3,700여 종에 달하는 일본 만화는 프랑스 만화 애니메이션 시장의 무려 30%를 점유하고 있다. 작년 일본 만화의 판매 부수는 4천만 부를 넘어선다. 일본 만화에 대한 호응은 일본 문화 전반에 대한 관심으로 이어지고 있다. 일본 관련 잡지 매출 2위를 달리는 재팬바이브. 3년 전 취미로 잡지를 만들기 시작한 이들은 만화만을 다루던 당시 일본 관련 잡지들과는 달리 음악과 음식, 패션 등 일본 문화 전반에 대한 정보를 다양하게 싣고 있다. 이런 전략은 일본에 대한 관심이 높던 독자들의 호응을 얻어 대성공을 거두었고 잡지 발간은 이들의 직업이 되었다. Au tout début, dans les années 80, il y a eu énormément de dessins animés japonais qui étaient diffusés en France. C'était uniquement doublé avec des génériques en français, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ces dessins animés qui ne savaient pas forcément si c'était français, japonais, coréen ou chinois, peu importe. Et au fur et à mesure, les gens ont découvert que c'était des mangas venus tout droit du Japon. Donc ensuite, les fans ont commencé à regarder ça en japonais, avec des génériques en japonais, etc. Donc ils sont intéressés aussi à la musique. Et de fil en aiguille, ils sont intéressés à la culture japonaise et aux artistes musicaux. 예의와 충의 무술 검도. 70년대부터 보급되기 시작한 프랑스의 검도 인구는 2만 명을 넘어섰다. 순간의 집중력과 스트레스 해소를 위해 검도를 하는 사람들. 그러나 다른 목적으로 검도를 연마하는 일도 있다. 이들은 클랜 다케다, 일명 다케다 가문이라고 불리운다. 사무라이 정신을 추종하는 이들은 전투를 치르는 한 가족이란 의미로 가문이란 호칭을 사용하고 가문 내에서만 통용되는 일본식 이름을 사용한다.
줄리앙의 별칭은 우지사토, 16세기 일본 혼란기의 장수 이름이다. 줄리앙은 거장이면서 문장가였던 우지사토의 시에 감명을 받아 그의 이름을 따르기로 했다. 줄리앙은 다케다 가문의 회장이면서 웹진의 편집을 책임지고 있다. On est largement répartis également sur tout le territoire français. On est divisé en grands secteurs géographiques, donc nord, ouest, est, centre, sud-ouest et sud-est. La finalité étant que les gens arrivent à se regrouper plus facilement et à organiser des choses localement. 3년 전 친구들 사이의 작은 모임으로 시작된 다케다 가문의 회원 수는 현재 360명에 이른다. 이들은 무술, 문학, 게임 등 여러 분야에서 동아리를 만들어 활동하며 일본 문화를 전파하고 있다. 최근엔 프랑스뿐 아니라 스위스, 벨기에 등에도 회원들이 생겨나고 있다. 세계 각지의 사람들을 하나로 묶는 것은 무사도 정신, 예의와 신의, 반성과 검소함을 추구하는 사무라이 정신은 일상생활에 있어서도 유명한 가치라고 믿기 때문이다. En fait, il faudrait pouvoir revenir un instant sur toutes les valeurs en fait qui font le socle chevaleresque du Bushido. On a le courage, on a la loyauté, on a la fidélité, on a la courtoisie, très importante, qui est quelque chose qui se perd de plus en plus dans le monde dans lequel on vit, où il y a de moins en moins de respect de l'autre. Moi j'ai trouvé dans le Bushido ces valeurs-là, mais elles n'appartiennent pas uniquement au Bushido, c'est juste un moyen comme un autre d'essayer de voir l'humain sous un meilleur jour. 사무라이 정신에 매료된 줄리앙은 그들의 복식과 무기, 전투법 등 사무라이에 대한 모든 것을 공부하고 있다. 그것은 수백 년 전 봉건 시대 일본의 역사 속으로 접근해가는 과정이다. Et puis d'un autre côté, il y a cette génération qui est née dans un nouveau Japon. Un Japon beaucoup plus tourné vers l'autre côté du Pacifique, vers les États-Unis, vers le mode de vie américain en fait, qui est beaucoup plus porté sur des questions matérielles et qui du coup a renoncé à tout ce passé, voire même qui l'écarte complètement, puisque c'est très difficile de parler avec des jeunes Japonais actuellement, même quand ils sont de passage à Paris. En fait. Et on ne peut pas parler avec eux de kimono ou d'ikebana. Ils ouvrent juste de grands yeux étonnés, mais ce sont des choses qu'ils connaissent encore moins que nous, enfin, ou en tout cas à peine mieux que les jeunes Français. C'est vraiment un univers complètement qui leur est devenu assez étranger. 일본에서도 잊혀져가는 봉건 시대 무사, 사무라이의 정신이 바다 건너 프랑스에서 되살아나고 있는 것이다. 유럽에서 일본은 동양의 이미지를 대표하는 국가다. 어떻게 유럽의 일본 문화가 널리 보급될 수 있었을까? 에펠탑이 자리 잡고 있는 파리의 중심가. 이곳에 눈에 띄는 현대식 건물이 있다. 주불 일본 문화원이다. 지난 97년 개관한 건물은 지하 5층, 지상 6층의 현대식 시설을 자랑한다. 문화원은 도서관과 전시실, 2개의 강의실에 300석 규모의 다목적 공연장까지 갖춘 유럽 내 일본 문화의 거점이다. 주불 일본 문화원은 정부와 기업의 긴밀한 협력 아래 건립되었다. 82년 처음 문화원 건립 계획을 수립한 일본 정부는 기업과 개인 기부자들을 모집했다. 이렇게 해서 모집한 것이 70여 개의 단체에 이른다. 15년을 걸려 완공된 문화원은 정부의 주도 아래 일본의 민간 자본의 투자로 설립이 되었다. 문화원장 또한 경제 전문가 출신이다. 그는 일본 미쓰이 상사의 프랑스 지사장 출신으로 주불 일본 상공회의소 소장을 역임했다. Comme j'étais businessman, mon expérience dans le domaine business pour accueillir soutien et finance, peut-être pour aider
dans notre opération. 문화원의 관리는 일본 내 72개 기업들의 기부로 이루어진 재단인 재팬 파운데이션에서 맡고 있다. 재팬 파운데이션은 자금을 지원할 뿐만 아니라 기업의 실무자를 직접 문화원에 파견해 문화원의 관리와 운영을 주도한다. 이들은 문화원의 각종 프로그램들을 기획, 진행하고 재단과 협의해 자금을 지원한다. En fait, au Japon, maintenant, il y a à peu près plus de 70 entreprises japonaises qui soutiennent les activités de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Donc on a aussi des collègues qui sont aussi des sociétés japonaises, donc Tokyo Electric et une autre personne de Shiseido. Et il y a aussi donc un bureau à Tokyo. Et en fait, eux, ils vont visiter les entreprises japonaises pour récolter les aides financières. Et après, ils nous les envoient. Et nous, donc, on a une association. En fait, on a deux rôles ici. Alors, une, c'est donc l'association. Et donc, on gère toutes les finances qui sont envoyées du Japon pour aider les activités ici. Et sinon, nous participons aussi ici dans la programmation. Donc, moi, j'aide pour les expositions. 1972년에 설립된 재팬 파운데이션은 18개 국가의 해외 사무소를 두고 있다. 이들의 연간 사업비는 200억 엔. 모두 순수한 사회공헌 활동 차원에서 재단에 기금을 내놓는다. 일본의 기업들은 장기적인 투자를 통해 문화를 전파하면서 세계 속의 국가 이미지를 심어왔다. 그뿐 아니다. 파리의 주택가 곳곳에는 민간에서 운영하는 일본 문화센터가 진출해 있다. 파리 중심부에 위치한 핫도리 문화원. 소박한 가정집을 연상시키는 건물 내부에는 일본의 전통 공예품부터 미술 작품까지 다양한 일본 문화들이 전시되어 있다. 이 문화원의 원장은 사치코 하토리 씨. 올해로 40년째 파리에 살고 있는 하토리 씨는 와인 딜러로 25년간 일해 모은 전 재산을 문화원을 설립하고 운영하는 데 투자하고 있다. Avec ma culture que j'ai eue pendant mon éducation jusqu'à mettons 20 ans, mais c'est une richesse que j'ai assumée à moi. Et en arrivant en France, je me suis dit pourquoi je peux vivre ici en France en tant que japonaise, mais intégrée dans la culture française. Et je me suis dit, bon, en tant que japonaise, pour quelque part à la recherche d'identité en tant que japonaise et de pénétrer en France, je voulais présenter ma culture de ma façon. 문화원에선 일본어와 다도, 꽃꽂이, 소바 만들기 등 일본 문화 강습이 정기적으로 열린다. 인근 주택가에 사는 주민들은 가까운 이곳 문화원에 들러 일상 속의 일본 문화를 접하고 즐긴다. 대규모 문화센터에서 접할 수 없는 친근함과 소박함은 이곳만이 가진 매력이다. C'est des questions un peu pièges que vous posez. C'est pas très gentil de poser ces questions parce que nous habitons dans le 16e, alors on va tout le temps dans le 15e à l'école, du coup on passe à côté, c'est plus facile. C'est différent. Je pense que ici c'est plus convivial et la cuisine, c'est différent comme atmosphère, mais 이렇게 프랑스에는 일본인들이 개인적으로 운영하는 사설 문화원이 각 지방에 걸쳐 골고루 분포돼 있다. 이들은 프랑스 사람들의 일상에 스며들어 생활 속의 일본 문화를 전한다. 유럽에서 일본 문화는 다양한 연령과 계층에서 폭넓게 각광받고 있다. 작가이자 배우인 필립 코스타 씨의 집에서는 한 달에 한 번 일본 시의 한 장르인 하이쿠 수업이 열린다. 하이쿠는
17개의 음만을 써서 짓는 세계에서 가장 짧은 형식의 시다. 고도로 축약된 형식 속에 계절과 인생을 담는다. Par ma porte, le nord est là. Et ça sentait. J'ai senti une odeur, mais alors vraiment tellement extraordinaire. C'est pas très poétique. Eh bien oui, j'avais mis semelle au vent du nord, mais j'avais pas le nom. 동호회 차원의 활동이지만 수업은 엄격하게 진행된다. On va retravailler. C'est pas chaud. Voilà. C'est ça. 수업에 참가하는 사람들은 건축가, 음악가, 화가, 교사 등 전문직 집단이다. 유럽에서 하이쿠는 학생이나 고학력 전문직이 즐기는 엘리트 문화로 인식돼 있다. Et justement, le problème, c'est que souvent, on veut exprimer trop de choses. Donc, par exemple, on va associer les bruits, la couleur, l'odorat, plein de choses, alors que dans le haïku, il va falloir choisir une idée, ce que nous a appris Philippe. Et nous, justement, on va mettre souvent trop d'idées, trop de choses, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tomber sur 5 ou 7 syllabes. 일본의 단가, 하이쿠가 세계의 시가 된 것은 1970년대부터였다. 각국의 언어로 번역된 하이쿠는 빠르게 전파돼 퍼져나갔다. 현재 세계 50여 개국에서 1000만 명이 넘는 사람들이 각국의 언어로 하이쿠를 즐기고 있다. L'accueillir, quel dommage. La laisser, quel dommage. Oh, cette violette. 일본의 시가 언어의 벽을 넘어 전 세계인들을 감동시키고 있는 것이다. Et je pense que le haïku est un excellent moyen, d'une part, de faire tout autre type de texte, hein, parce que c'est un exercice de concision, d'accord? Et aussi, c'est à mon avis la meilleure façon d'aborder la poésie, toute la poésie. Hein? Quelqu'un qui n'est pas poète, qui voudrait commencer à apprendre la poésie, je pense qu'il aurait intérêt à commencer par le haïku. 파리의 재팬타운, 오페라 거리. 만화와 게임에서 시작된 일본 문화에 대한 관심은 문학에까지 퍼져 일본 문학은 유럽에서 고급 문화로 인식되고 있다. 여기엔 하이쿠 전파 정책이 큰 역할을 했다. 일본은 지난 6월 일본 왕실의 시집인 와카집을 불어로 번역해서 출시했다. 이뿐 아니다. 일본 항공은 하이쿠와 와카 영역본을 기내에 배치해서 외국인들에게 하이쿠를 알려오고 있다. 그 결과 프랑스와 미국의 일부 중학교에서 하이쿠를 교과 과정으로 채택하고 있고 세계 50여 개 대학도 하이쿠 강좌가 개설돼 있다. 세계 각국의 학생들이 일본의 시, 하이쿠를 읊으면서 자라고 있는 것이다. 품격으로 각인된 한 국가의 문화는 세계 속의 국가의 이미지를 그리는 밑그림이 된다. 이것이 바로 소프트 파워다. Mais surtout, évidemment, il faut savoir que le Japon, en termes de soft power, comme on dit maintenant, est une puissance. Les enfants regardent tous des dessins animés, des mangas japonais, donc ils sont formés en quelque sorte à la culture japonaise. Les dessins animés Pokémon qu'on voit beaucoup en Europe sont complètement imprégnés de la culture japonaise. La mode japonaise a énormément de succès, les films, la création littéraire également, et artistique, le design. Donc par tous ces éléments-là, le Japon a une image extrêmement positive dans la population et surtout la population jeune, urbaine en Europe. 이미지의 시대, 한 국가가 얼마나 차별화된 이미지로 세계에 각인되는가는 해당 국가의 현재와 미래를 가늠하는 기준이 된다. 그래서 세계 각국은 브랜드로서 새로운 국가 이미지를 창조하는 작업에 경쟁적으로 나서고 있다.
무엇이 새로운 시대에 걸맞는 국가 이미지가 될 것인가? 지금 세계는 치열한 브랜드 경쟁 중이다. 우리나라 역시 새로운 국가 이미지를 만들기 위해 고민 중이다. 세계 속에 한국의 이미지가 알려지게 된 것은 한류가 시작이었다. 올해 일본 한류 시장 규모는 30조 원에 이를 것이라는 관측이 나오고 있다. 그렇다면 과연 한류는 국가 이미지에 어떤 영향을 주었을까? 韓国と聞くとですね、思い浮かばぬイメージとか言葉は何なんでしょうか？韓国ドラマよね。안녕하세요。안녕하세요。サッカーで街全体が赤かったイメージがあるんですけど、あと難しいですね。イメージっていうのは。それほどちょっとね、なんて言われてもちょっとわからないんですけどね。そうかね、あんまり思いつかないんですけどね。 드라마와 스타로 인해 높아진 한국에 대한 관심은 국가 이미지로 이어지질 못하고 있다. 그것은 관심을 증폭시킬 문화적 준비와 대안이 없기 때문이다. 실체가 없이 스타성에만 의존한 한류에 무엇을 실을 것인가? 유럽에서 한국에 대한 이미지는 어떨까? 17세기 연합 동인도 회사를 통해 아시아와 교류했던 네덜란드. 동인도 회사를 통해 동양과 역사적으로 가장 깊은 관계를 맺었던 네덜란드는 21세기 우리에겐 히딩크의 나라로 친숙하다. 이곳 학생들에게 한국은 어떤 나라일까? 취재진은 교사를 통해 아시아에 대한 이미지를 조사해봤다. Dat je dan beelden op laat komen wat er bij jou naar boven komt drijven als je denkt aan landen in Azië. Dat wil Boeddhisme. Lisa of Lisa. Samurai. Geisha. 아시아면 떠오르는 이미지의 80% 이상은 일본이었다. 약 20%만이 중국과 홍콩의 이미지를 떠올렸다. 그림으로 그려보라고 하자 이미지는 더욱더 단순해진다. It's a dancing geisha, and I drew it because I think geishas are very interesting and mysterious. Mysterious and interesting. Ik wilde eerst zo'n geisha-ding, maar dat lukte niet. Ja. Dus toen was ik zeg maar er gewoon volledig lichaam bij gaan tekenen en zo. Nou, als je bij televisie, dan je ziet ook gewoon dat het... Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Uit welk land komt oorspronkelijk deze figuur? Japan? They know a little bit about China and Japan. In terms of development of economics, they realize, these children, that China will be play a very important role in the now already and in the future even more, maybe even more than the United States of America. But I don't think they know a lot about Korea and Japan. I think they have all kinds of old images from Japan. 유럽에서 한국은 아직도 동방의 고요한 나라다. 국가 브랜드 전문가인 네덜란드 국제관계연구소의 피테르 반함 교수는 국가가 지금 가진 것이 무엇인지를 정확하게 아는 것이 중요하다고 말한다. If you would have, for example, a well-known artist or a painter or a movie maker, or you would have an actress which everybody loves, who comes from your country, or you would have unique culinary dishes which everybody using, like Italians have pizza or something like that.
You don't. I think don't have that. At least we don't recognize it. So you need a starting point. You need to begin somewhere. So where do you begin? Well, with your strengths, and of course your strengths, economic and technological advancement, state-of-the-art things which people love to use. That's very positive. 한국의 기업들은 유럽에서 국가보다도 뚜렷한 브랜드 인지도를 가지고 있다. 과연 이런 기업의 이미지가 국가 이미지로 이어질 수 있을까? What is your association with Samsung? And it depends in what kind of sector you are that you will come up with Samsung. 10 years ago, it was still videotapes. But everybody has now a Samsung mobile telephone. Although Samsung is doing much and much more. Where did they get that? What is the notion then of nation branding? What do the French, Germans, Italians, and the Spanish, Northwestern or the Nordic countries think differently about North Korea? I don't think they think differently about North Korea. I think they don't think about North Korea at all. 한류와 세계 인류 기업 두 가지 재료가 우리 앞에 놓여져 있다. 스타와 기업에 대한 선호도를 어떻게 국가 이미지로 확산시킬 것인가? 브랜드 시대를 맞이하는 한국 앞에 놓인 과제다. 각국이 국가 이미지 제고를 위해 고심하고 있는 가운데 국가 브랜드 선두주자인 일본은 기존의 국가 이미지에서 한 발 더 나아간 새로운 브랜드 전략을 대대적으로 발표했다. 그것은 네오 재패니스크, 신일본 양식이다. 신일본 양식은 일본의 첨단 기술에 전통을 접목해 품질에서 품격으로 거듭나겠다는 일본의 새로운 국가 경영 전략이다. すでに価格競争ですとか、あるいは品質ですとか、そういったところでも我々はキャッチアップされかかってると、あるいはもうある分野では完全に抜き去られてるという思いがあります。だからその先価格あるいは品質、そういったものを何か超えるようなSomething Wonderful ですかね、そういったものを我々として備えたいと、それを日本の製品の中に盛り込んでいきたいと、そんな思いがあるわけです。 네오 재패니스크는 100여 개의 기업과 민간단체, 개인이 참여하는 신일본 양식 협의회에 의해 주도되고 있다. 파나소닉은 신일본 양식 협의회에 출범 초기부터 함께하면서 네오 재패니스크 운동을 주도해 왔다. 파나소닉은 올해 초 있었던 출범식에서 오칠을 한 플라즈마 TV를 시범 상품으로 내놓기도 했다. ご案内の通り、今先端商品というてもですね、いろんな意味でデザインにおいても同質化が大きく出てると思うんですね。いわゆるそのブランドを隠すとどのブランドのものかもわからない。で我々はパナソニック、また国内ではナショナルというブランドを持ってやってますけども、そのブランドアイデンティティ、デザインアイデンティティを明確に出していって、それを受け入れられる高い価値あるものを作っていこう、こんな思いですね。 네오 재패니스크는 기술 평준화 시대를 대비한 일본의 카드다. 품질을 넘어서는 품격. 그것을 이들은 일본의 전통 문화에서 찾고 있다. やはりその日本の産業の活性化ということですから、日本の持つそういうものづくりのフィロソフィー、テクニカルというものを生かして、まず世の中にないものをこの地で生み出していくというところ。 要はですからその短絡的に漆で作った日本の伝統的な工芸を使ったものを出していくということではなくて、日本でしかできないような新しい価値を生み出していくと、その中は高品位高品質な世の中にない世の中でしかし世界で通用するものを日本の製造という形で作っていける、こういう新しい価値の創造活動というふうに考えております。 일본의 경제 산업성은 네오 재패니스크가 개별 기업을 넘어서는 국가 차원의 새로운 이미지 경쟁력을 만들어 줄 것으로 기대하고 있다. で同じことは多分その国の製品の競争力にも言えるんではないかと思います。ですから新日本様式によって私たちが期待するのはその製品自体の魅力が増すということだけではなくて、
その日本の製品あるいは日本という国のイメージが多くの人たちに広がって、それが広い意味での日本とか日本の産業の競争力につながると、そういうことを期待しています。 지난 10월 8일 네오 재패니스크는 유럽 진출식을 가졌다. 왕실의 기모노와 전통 악기 등 전통 문화를 현대적으로 해석한 퍼포먼스가 무대에 올랐다. 전통에서 새로운 시대를 열어갈 해법을 찾겠다는 선언이었다.先祖たちのですね、DNA を受け継いださらに新しいものを作っていくと、こういう意味なんです。で一言で言うと温故送新ですね。これは漢字で見てもらったら分かると思います。古きを訪ねて新しきを作り出す。ですから前衛ではありません。それがネオジャパネスクの意義です。 퍼포먼스를 기획한 오모테 히로아키는 신일본 양식의 창안자이다. 그는 현재 일본 왕실의 기모노 디자이너이자 문화 프로듀서로 일하고 있다. 해외에서의 경험을 통해 일본의 미에 새롭게 눈을 뜬 그는 정부의 네오 재패니스크의 개념을 제안하고 이를 세계에 알리기 위해 다양한 퍼포먼스를 열고 있다. で新しいものを作ったら伝統と全く違うものっていう考え方をつい最近までしていたんです。でそうすると古いものを守るということと新しいものを作り出すということが融合しないんです。古いものを守るためにはお金ばっかりいるんですね。ただ古い伝統に基づいた、いろんなデザインとかですね、それから考え方とかですね、それからそのなんていうんですか、様式美ですね、そういうものを新しい最先端の技術と組み合わせることによってさらなる産業と歴史を作り出すことができるということに、私は気づいたわけですね。 첨단 기술의 시대, 일본은 전통 문화를 통해 시대를 움직이는 작업을 시도하고 있다. 일본은 역사적 전환기마다 전통 속에서 길을 찾아왔다. 17세기 동인도 회사를 통해 일본과 교역을 했던 네덜란드. 일본 나가사키를 드나들던 무역선을 통해 몇 장의 그림이 네덜란드에 유입된다. 그것은 유럽에 수출되는 일본 도자기를 쌌던 포장지였다. 일본에선 포장지로 쓰였던 그림은 그러나 유럽 예술가들에게 폭발적인 호응을 얻었고 새로운 회화 형식이라는 찬사 속에 유럽 화단을 뒤흔든다. 19세기 유럽은 자포니즘 열풍에 휩싸인다. 인상파 화가들을 탄생시킨 일본의 채색 목판화 우키요에. 특히 고흐는 우키요에를 노골적으로 모사했다. 색과 공간의 비율이 다르고 약간의 장식성을 첨가했을 뿐 고흐의 그림은 거의 모작에 가깝다. (18세기) 일본에서 목판화는 이미 사양길로 접어들고 있었다. 자국 내에서도 예술적 가치를 존중받지 못하던 때 우키요에는 유럽의 예술가들에게 재발견되었고 이것이 19세기 일본 문화의 세계화에 결정적인 기여를 하게 된다. 그러나 근대에 들어서며 일본의 국가 이미지는 급변한다. 2차 대전을 거치며 일본은 제국주의 국가라는 낙인으로 국제사회에서 외면을 받았고 전후엔 유럽 제품을 본딴 제품들로 경제 재건에 열을 올리자 경제 동물이라는 조롱까지 받았다.
일본은 일본만의 독특한 색깔로 돌파구를 찾아야만 했다. 이런 작업을 가장 성공적으로 해낸 기업이 시세이도다. 1872년 동양의 미와 서양의 지의 결합을 기업 이념으로 내세우며 창업한 시세이도. 60년대 시세이도는 일본 여인의 아름다움에 대한 자신감을 강하게 드러낸 포스터를 발표한다. 時代背景から申し上げますと、60年代というのは非常に日本人がその外国人の顔に憧れた時代で、例えば目のお化粧だったらダブルアイラインにつけまつげというようなものが主流だったんですけれど、この70年代に入りまして、例えばこのポスターに象徴されるようにもともとの日本人の美しいその切れ長な目というのをそのまま生かすようなメイクが主流になってきたのが大きな特徴ですね。 일본의 다른 화장품 회사들이 서양 모델을 쓸 때 일본 전통 인형의 모습을 닮은 모델 야마구치 사요코를 기용한 시세이도의 전략은 대성공이었다. 자신감을 얻은 시세이도는 해외용 포스터에도 가부키의 구마도리 메이크업을 한 사요코를 등장시킨다. それからこのザ・メイキャップの2001年のものなんですが、こちらに関しましてはもうその日本女性の固有の美しさというのはもう当たり前になっていて、それよりもその人種や国なんかを超えたもう本当にグローバルで通用する美しさの追求というのがもう始まっている時代ですので、このビジュアルについては歌舞伎の隈取りという日本の非常に古典的な伝統的な芸能をオリジンにはしておりますけれども、もう世界中に通用する美しさということで評価されています。 일본 여성 고유의 아름다움에 대한 자신감은 또 하나의 글로벌한 미의 기준을 탄생시키며 시세이도의 독자적인 브랜드 이미지가 됐다. 일본을 대표하는 세계적인 건축가이자 디자이너 우치다 시게루. 그는 소통하는 가구라는 새로운 디자인 컨셉의 창조자다. 가구와 환경, 건축물의 조화를 우선시하는 그의 디자인은 일본 다실의 구조에서 영감을 받았다. 작가는 소통과 조화를 추구하는 디자인 철학을 일본인으로서 자신의 정체성을 찾아가는 과정에서 얻었다고 한다. 僕が東洋人だからね。だからどうしても東洋的になってしまうというのは、実は僕はね、日本のデザインなんて最初捨てたんです。僕が世界的なデザイナーになりたいためには日本を捨てようと思ったんです。で実際捨てたんです。で捨ててみると面白いですね。人間の心の一番深いところにあるものがどんどん出てきてしまうんですね。で結局そこで出てきたものが日本的なものだったんですね。それを気が付くのは実は自分が気が付いたんじゃないんです。 미니멀하고 실용적이며 환경과의 조화를 강조하는 일본의 디자인은 대대로 동양적 정서, 일본적 전통 속에서 그 해답을 찾고 있다. 그렇다면 일본 근현대 디자인의 맥은 어디에서 시작된 것일까? 일본의 디자인사를 연구하는 학자들은 그 뿌리로 독일의 바우하우스와 조선의 영향을 꼽는다. 日本特有のシンプルなミニマルな装飾をできるだけ排除したようなデザインを作る。で装飾を排除するっていうことではヨーロッパのモダンデザインと大変共通した面が日本のデザインの伝統の中にあったんですね。ただし今現在見ますと、若いデザイナー、優秀なデザイナー、プロダクトを作る人たちはかなり韓国李朝の家具なんかから影響を受けてます。で李朝の家具は非常にシンプルですね。でそういうものから影響を受けてます。 도쿄에 위치한 일본 미니에 박물관. 일본의 미니에 연구가이자 미술평론가였던 야나기 무네요시의 소장품들을 전시하고 있다.
전시관엔 도자기와 직물, 목공예품 등 약 17,000점의 공예품들이 전시되어 있다. 그런데 이 중 약 3,000점이 조선의 민예품이다. 전시실 가운데 18세기 조선의 물 항아리가 자리를 잡고 있다. でこういうものはこういうものの持っているこの球体の中からうわーっとこう外へ向かってね広がるそういう力ねそういうものにこれはね指でこうやはり蘭花あるいは雑草かそういうものをねさーっと描いたこういう躍動感ね指のこう描く絵の躍動感。 야나기 문해요시는 조선의 예술을 사랑한 사람이었다. 그는 우연히 조선시대 민예품을 접한 뒤 그 아름다움에 감동해 조선으로 떠났다. 그는 경복궁에 조선민족미술관을 설립해 민예품을 전시하고 조선의 민예품에 관한 수십 편의 논문을 발표했다. ここまでできてたらもういいじゃないかと。 何をねそんなこせこせせこせこねこう細かいところまでね考えなきゃいけないんだというようなところまあ言ってみればけんちゃなよっていうようなねそういう精神がたくさん入ってるんですよ。そういうものの究極の境地それはいわゆる当たり前の 姿ね日本で坊さんたちがよく言う無っていうね何にもないそういう世界の境地とねよく似てるんですよ。その器が持っている性質がそこにねやはり日本人は驚くんですよね。 조선인들에게는 생활용품에 불과한 것들이 그에게는 절대 미와 철학을 가진 예술품이었다. 조선의 민예품에서 수천 년간 내려온 민중의 아름다운 정서를 발견한 문해요시는 일본의 민예품에도 눈을 돌린다. 그로 인해 역사 속에서 사라질 뻔했던 일본의 민예품 또한 재평가를 받게 된다. 일상에서 절대미를 찾아내 재평가하는 야나기 문해요시의 시선은 일본 근현대 디자인의 철학에도 영향을 끼치게 된다. 墨で描く絵の世界これはまあ中国から入ってくると日本風にアレンジしてしまうあるいは韓国から入ってくるとそれを日本風にアレンジしてしまうでこれが大変上手だったし日本人は日本固有のものというよりもむしろそのアレンジする力の方が固有なのかもしれませんね。何か固有なものが目立ってあるんじゃなくてアレンジできる能力が日本人の特徴かもしれません。 일본 최대의 옷 산지 이와테현. 이곳에 세계 최대 규모의 이와야마 칠예 미술관이 있다. 현관에는 가로 18m, 세로 2.4m의 세계 최대 칠예 작품이 관람객을 맞는다. 박물관 내부엔 오칠의 회화 개념을 도입한 작품 천여 점이 전시돼 있다. 이 박물관을 세운 사람은 칠예가인 한국인 전용복 씨다. 그는 오칠은 검은색이라는 편견을 깨고 오칠에 화려한 원색을 입히고 나전 기법을 포인트로 사용해 단아하면서도 화려한 오칠을 구사한다. 전용복 씨는 지난 88년 일본의 국보급 연회장인 메구로 가조엔의 보수공사를 의뢰받으면서 일본으로 이주했다. 당시 1조 원이 투입된 대규모 복원 사업이었다. 그는 한국의 장인들과 함께 꼬박 3년 동안 2,000점의 미술품을 복원하고 창작 칠예 작품 3,000점을 더해 메구로 가조엔을 재창조했다.
이와테현엔 한국 5.7 공예의 흔적이 담긴 또 다른 칠문화재가 있다. 일본 구조물 국보 1호로 내년 유네스코 세계문화유산 등재를 앞두고 있는 금색 땅이다. (900년) 전 지어진 사찰은 벽은 물론 바닥에서부터 처마 끝까지 옷과 금칠로 덮여 있다. 전영복 씨는 이곳이 한국 전통 칠장이들의 기술로 완성됐다고 확신하고 있다. 큰 소라를 켜서 그 소라 껍질 위에다가 그림을 붙여서 켜내는 독특한 우리 한국에서만이 발전되어 있는 그런 기법들이 여기에 다 재현되어 있죠. 더불어 오칠을 제작하는 방법도 그렇습니다. 오칠의 기본과 나전이 이 오칠 작품을 만드는 금색당의 특징이라면은 상당한 부분이 우리 쪽에서 건너온 선배 장인님들에 의한 제작이 거의는 제가 생각했을 때는 틀림이 없다. 나무로 만들어진 기와가 1000년 동안 썩지 않고 보존된 것은 오칠 때문이다. 불상 밑에 있는 3개의 관에서는 미라와 함께 연꽃씨가 발견됐다. 연꽃씨를 심자 싹이 났고 곧 무성한 연꽃밭이 됐다. 그는 요즘 오칠을 생활용품에 접목하는 방법을 연구 중이다. 휴대폰, 노트북 등 전자제품을 비롯해 악기에도 오칠을 적용하는 방법을 찾고 있다. 나전칠기로 장식한 시계나 골프채는 이미 출시된 상태이다. 옛날의 것을 오늘날 그대로 이렇게 복원하는 것은 그게 전통이다라고 생각하는 저는 그렇지 않습니다. 그것은 옛날의 것을 오늘날 그대로 재현하는 일도 굉장히 중요합니다. 그러나 그것은 재현이나 혹은 답습이나 이런 걸로 표현할 수 있잖아요. 그 전통이라면은 시대와 더불어서 변모해가는, 바꿔서 말씀드리면은 지금 21세기 우리가 살고 있으면은 21세기의 우리의 문화와 생활에 적합한 것으로 가야 그게 정말로 전통이지 않느냐. 그의 공방엔 늘 제자들이 넘쳐난다. 남녀노소를 할 것 없이 많은 사람들이 짧게는 1년, 길게는 3년 이상 걸려야 완성되는 오칠 작품을 완성하기 위해 그의 공방을 찾는다. 지금까지 그를 거쳐간 일본인 제자들이 2,500여 명에 이른다. 乾燥室に入ってました。いつの時代も歴史として例えば中国からの韓国を通って日本に入ってきた。そしてその南部の平泉とかあるいは二戸の浄法寺、そういったところに来て、そして私たちが身近にこうできたっていうのはいろんなお国のお世話もあったんじゃないかな。だからどこの国の先祖も同じですけれども、その先祖の方々に感謝している。そしてまた今自分がこの漆を作ることによって幸せを感じてます。 원산지가 중요하지 않다고 말하는 제자들. 문화란 것은 누군가가 창조하는 것이 중요하지 않다. 누군가가 그것을 향유하느냐, 누군가가 그걸 지키느냐의 소유자의 것이죠. 그게 바로 지키는 사람이 소유자고 또 발전시키는 사람이 소유자 아니겠어요. 그래서 지금 제가 여기 세계에서 제일 큰 최대의 작품도 발표를 하고 여기 나 있지 않습니까? 또 뭐 도쿄에는 아시다시피 제가 연 인원 10만 명을 초과하는 작품을 제작해서 남겨놓았습니다. 제 이름 언제까지 붙여줄지 솔직히 의문이죠. 또 제가 뭐 이렇게 제 인생이 끝나고 난 뒤에 여기 이 세상에 없을 때 그네들이 내 이름 바꿨다 해서 내 자식까지는 따지겠죠. 저작권이 있으니까. 그러나
100년, 200년 흐르면 누가 거기에 한국인 전용보이가 만들었다고 적어놓겠습니까? 저는 각오를 합니다. 거기에 대해서. 그래서 그런 질문을 할 때마다 여러 가지 좀 복잡한 생각을 가지게 되네요. 일본 금색 땅에 우리 선조의 이름은 없다. 그저 일본 국보 1호란 것뿐. 그가 말한 대로 그의 작품에 전용복이란 이름이 언제까지 붙어 있을까? 자국에서 사랑받지 못한 문화가 어디에 가서 인정을 받겠습니까? 자기 자식을 부모가 사랑하지 않는데 누가 자기 자식을 사랑합니까? 아버지가 소중하게 여기고 엄마가 소중하게 여길 때 옆집 아저씨와 옆집 아줌마도 우리 자식들을 소중하게 여기는 겁니다. 문화는 그런 거 아니겠어요? 프랑스 현대무용가 셀린 바케. 그녀는 프랑스 국비 유학생으로 뉴욕에서 유학하던 중 살풀이 춤을 처음 접했다. 현재 셀린은 그의 현대무용에 한국의 전통춤을 접목하고 있다. 문화엔 원산지 표시가 없다. 문화는 즐기는 사람들의 소유다. 그녀는 한류와 IT 강국의 이미지가 그렇듯이 우리가 알고 우리가 즐기는 것이 대한민국의 이미지라고 말한다. Et donc je proposerai aux Coréens, justement par rapport peut-être cette négligence de leur culture, de se réapproprier leur identité en étant curieux, pas juste de l'étranger, de la France ou de l'Amérique, mais aussi de leur propre culture. Et parce que si on s'oublie soi-même, eh bien c'est plus difficile de s'ouvrir à l'extérieur. Voyez votre magnifique culture, pays, histoire, très riche,